तेरी नस्ले पाक में शायर लिखेছে আবার 4 নম্বরে করতেও বাদ রাখেনি। হ্যাঁ, কার শায়ের বুঝতে পেরেছেন? হ্যাঁ, নাম বলবো নি। হ্যাঁ জি, শায়ের লিখেছে কিন্তু 4 নম্বর 5 নম্বরে করতেও বাদ রাখেনি। হ্যাঁ, হায় হায় হায়, আমি খালি ভাবি এরা শায়েরও লেখে। আবার এদিকে কলম চালিয়েছে, দেখো কি লিখছে। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। একটু আদর উর্দু বুঝতে পারেন না? উর্দু বুঝেন তো? तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। তো যদি নবীর জাতে নূর, তার ঘরানার সব নূর, নূর পিছনে থাকে, যারা নূরের দিকে আসবে অন্ধকার থেকে, অন্ধকারগুলো আগে থাকে। এই সাহাবা তো অন্ধকার থেকে নূরের দিকে আসবে, সাহাবা থাকে আগে, নূরওয়ালা থাকে পেছনে। কি আকীদা! হায় হায়, 72কে চিনতে এখনো দেরি। 72, হ্যাঁ 3 কুড়ি 12, 72 চিনতে এত দেরি। আমি আগে বলেছি ডিসকাস খোলাখুলি না বললেও বুদ্ধিমান আছেন। अकलमंद को काफी फाका देगी इशारा। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आहले नूर तेरा सब घराना, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। এই নূর নিভাবার জন্য এত ফাঁদ, দেখি তোমার ফাঁদ কতক্ষণ টিকে। আরে और भी एक शायर क्या बोला है सुनो। फानुस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानुस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, ओ सम्मा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। ओ सम्मा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। अरे जिसे महबूब बनना हो, जिसे महबूब बनना हो निगाहे यार में आए, और खुदा जिसको ना मिलता हो हुसैन की बारगाह में आवे। क्योंकि हुसैन की बारगाह है आज जो हो रहा है, ये हुसैन की बारगाह है, अर्शे बरी से कम नहीं, क्योंकि अर्शे बरी से सजदा कर रहे हैं और हुसैन मोहम्मद की पुष्प पर बैठे हुए हैं। ये हुसैन की बारगाह है, अर्शे बरी से कम नहीं, जितना भी सर झुके यहाँ उतना ही सरफराज है। इसीलिए तो मेरे ख्वाजा ने फरमाया, इसका तस्वीर बाद में करूंगा, ये शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दीन पाना अस्त हुसैन, शरदाद नदाद दस्त दरदस्ते जीत हक्का के बिनाए ला इलाहा हुसैन। इसीलिए तो हम्द है अल्लाह की, जाहिर है बिस्मिल्लाह से, और खुदा जो देता है वो मिलता है रसूल अल्लाह से। इसलिए शान क्या है, हमने कुरान में ये पढ़ा है, एक टू रिपीट, कमली वाले का ये रुतबा बढ़ा है। हमने कुरान में ये पढ़ा है, कमली वाले का रुतबा बड़ा है। बाग जन्नत हो अर्श आजम, हर जगह उनकी झंडा गड़ा है। बाबा से बुलंद दरूद अल्लाहुम्मा। हमने कुरान में ये पढ़ा है, कमली वाले का रुतबा बड़ा है। बाग जन्नत हो अर्श आजम,
हर जगह उनकी झंडा गड़ा है। हो करम मुझ पे शाहे उम्मत का, नाम लेता हूँ मैं पंजतन का। हो करम मुझ पे शाहे उम्मत का, नाम लेता हूँ मैं पंजतन का। रंग लाई है मेरे शफाए, शफाए शफात लेने के लिए जो रंग है वो हुसैनी रंग है। रंग लाई है हमारे शफाए मुस्तफा से, जो इसको हुसन मिला मुस्तफा से मुकद्दर लड़ा है। हमने कुरान में ये पढ़ा है, कमली वाले का रुतबा बड़ा है। ओ मोहम्मद है नूर खुदा है, ये न समझो ओ खुदा से जुदा है। जैसा मोहम्मद खुदा से जुदा नहीं, तो मोहम्मद भी हुसैन को जुदा किया नहीं। इसीलिए तो फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूं। तो मोहम्मद हुसैन जुदा हुआ, या रसूलल्लाह आप हुसैन से हैं? बोला हाँ हुसैन से हूं। तो करबला में हुसैन शहीद हो रहे थे, आप कहाँ थे? क्योंकि आप हुसैन से है ना। अरे नाना से नवासा, नाना थे के नाती, स्वाभाविक। नाना ताके बोले मायर बाप के, মা পেয়েছি নানা থেকে। নানা না হলে মা হতো না, মা না হলে আমি হতাম না, তাহলে মা নানা, মায়ের বাপ নানা। আর নানা বলছে আমি হোসেন থেকে, এটা কি করে হবে? मुस्तफ़ा से हुसैन है, फिर मुस्तफ़ा फरमा रहा है मैं हुसैन से हूं। ये हदीस इस्नाद सही, जाल हदीस नय जे उड़िए देवे। তাহলে হোসেন মোহাম্মদ থেকে পরিষ্কার হলো মোহাম্মদের বেটি ফাতেমা, ফাতেমার বেটা হোসেন। কিন্তু মোহাম্মদ যে হোসেন থেকে, ওটা কিভাবে? মোহাম্মদ হোসেন থেকে কিভাবে হয়? আমার নবী রিস্তাতে বলেননি, রিস্তাতে যাবেন না, নূরের রিস্তা দেখুন। मैं मोहम्मद भी नूर हूँ, हुसैन भी नूर है, नूरेর উপরে নূর। মোমবাতি জ্বলছে, নূর মানে আলো, মোমবাতিতে আলো জ্বলছে। আর একটা মোমবাতি আছে তাতে আলো নাই, যে জ্বলছে সে কি জ্বালাবার জন্য ঝুঁকবে, না যে জ্বলে না সে নিজেকে জ্বালাবার জন্য ঝুঁকবে? বুঝতে পারো না? যে মোমবাতি জ্বলছে সে কি, যে মোমবাতি জ্বলে না তাকে জ্বালাবার জন্য জ্বলন্ত মোমবাতি ঝুঁকবে, না যে মোমবাতি জ্বলে না সে নিজেকে জ্বালাবার জন্য ঝুঁকবে? হ্যাঁ, তাহলে যে নিজেকে জ্বালাবার জন্য ঝোঁকে, তাহলে যেই ঝুঁকালো অমনি আলো জ্বললো। এখন বলুন, যে জ্বলছিল সে হলো নিচে, যে জোরে উঠলো সে হলো উপরে। হ্যাঁ, তার মানে যার নূর তার থেকে নিয়ে উপরে উঠে যায়। বাচ্চা পেটে ছিল, বুড়ো একটু বড়, জন্ম হওয়ার পর বড় হলে কাঁদে উঠে, কি তাহলে স্নেহ খাতির আদর যত্ন, তাই না? তাহলে জ্বলন্ত নূর নিচে, আর যে নিজেকে জ্বালালো সে উপরে, নূরের উপরে নূর। আল্লাহ এটাই দেখে বলছে মোহাম্মদ বি নূর, পিঠে আছে হোসেন ও বি নূর, নূরের উপরে নূর। হ্যাঁ, ইয়াহদিল্লাহু লিনূরিহি মাইয়াশা, এই নূরের জন্য আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়েত করে। তাহলে হোসেন নূরের উপরে নূর, ওই হোসেনি নূরের জন্য আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেছে তারা আজকে হেদায়েত প্রাপ্ত এসে গেছে। কোরআন
কি ডকুমেন্টস দিচ্ছে? তো ওহি নূর। মোহাম্মদ যেমন আল্লাহ থেকে আলাদা নয়, হোসেন মোহাম্মদ থেকে আলাদা নয়, আর হোসেনই যে গোলাম আছে ও হোসেন থেকে আলাদা নয়। যারা বলেন সুবহানাল্লাহ। তাই স্যার কি বলছে? ও মোহাম্মদ है नूरे खुदा है, ये ना समझो ओ खुदा से जुदा है, दरमिया कर अहमद सिर्फ मीम का एक पर्दा पड़ा है। जिसे मीम मालूम है वही समझेगा मोहम्मद अल्लाह कितना दूर, और मीम जिसको अभी तक मालूम नहीं, यानी कामिल पीर के बगैर कोई मीम को हासिल नहीं कर सकता। पीर जरूरत अच्छे तब मीम पेয়ে গেলে মোহাম্মদ বুঝে নেবে, আর মোহাম্মদ পেয়ে গেলে আহলে বাইত আলী হাসান হাসান সব পেয়ে যাবে। मीम से मुर्शिद, मीम से मोहम्मद, मीम से मौला, আল্লাহ সেবাতে এসছে। যাক, এটা খানকায় নয়, হোসেনি মাজমা। আমি মাঝে মাঝে ওই কি বলে হাকিকাতের দিকে চলে যাচ্ছি, হোসেনি মাজমা। তাহলে এখানে কি বোঝা গেল? যে আলীর মর্যাদা নবীর কাঁধের উপরে দিয়ে দেখিয়ে দিল যে আমি আলীকে মেরাজ করিয়ে দিলাম, বুলন্দি পাইয়ে দিলাম। আমার মেয়েরাজ রাত্রে হয়েছিল, আলীর মেয়েরাজ দিনে হলো। আমি বর্রাকে চেপেছিলাম, আলী আমার নুরি কাঁধে চেপেছিল, চেপে চাপলো। আর আমার সাক্ষী কয়েকজন ফেরেশতা, জিবরাইল মিকাইল, আলীর সাক্ষী 10,000 সাহাবা। জোরে বলেন, পাইয়ে দিল না ভাই? ভাই তো মোহাম্মদ যেখানে আলীর তার হক মোহাম্মদ পাইয়ে দেয়, উম্মতকে আলীর হক দিয়েছে? নবী মান্নাওয়ালা আলীকে হক দিয়েছে? ফাতেমাকে হক দিয়েছে? হ্যাঁ, এই মোহাম্মদের উম্মত যে মোহাম্মদকে কলম কাগজে জবাব দিল না, যে ফাতেমা বাড়িকে তার ফাদাক দিল না, হায় হায়, এই মোহাম্মদের উম্মত। হ্যাঁ, ও আফসোস, এই উম্মত মোহাম্মদকে কলম কাগজ দিল না। ফাতেমা ফাদাক ছাক 4 ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকলো, বসতে একটু জায়গাও দিল না। কারবালাতে আলী আসগরকে পানি দিল না। হ্যাঁ, আর মা জয়নাব সালামুল্লাহ আলাইহিকে মাথার চাদর দিল না। আর আজকে পর্দা নসিহত শোনাচ্ছে। যে মুসলমান নামাজ রোজা করে দাঁড়িয়ে আলখাল্লা করে জি পর্দার কাহিনী শোনাচ্ছে, পর্দা দাও, পর্দা দাও, পর্দা দাও। কেন? আমাদের চোখ খারাপ, কোথায় এখন পর্দা দাও, না দেখাটাই ভালো। আর সেখানে মওলা আলী পাকের বেটি, নবী পাকের নাতনি মা জয়নাবকে চাদর ছিঁড়ে নিয়ে খালি মাথায় নিয়ে যাচ্ছে। আফসোস, এত কিছু জেনে শুনে বুঝে গোঁড়ামির একটা সীমা দেখুন, গোঁড়ামি থেকে গেলাম। আমার এক ভাই প্রশ্ন করলো, কে দিল না? জেনেও জানে না, জেনেও জানে না। আমার পার্সোনাল রুমে যাবে, জানিয়ে দেবো। আমি এখন আজাজিলকে যদি বলি আলা হজরত, এটাও খারাপ লেগে যাবে। কেন বলুন তো? আমার নবী বলছেন 73 ফেরকার 72টা জান্নাতি হবে, একটা জাহান্নামী হবে। কাদেরকে ওয়াজ শোনাচ্ছি আমি? হ্যাঁ, তো বলেছি এতক্ষণ ধরে, জোরে বলো, বলে বলো যে আরে না হুজুর ভুল হচ্ছে। আমি বলি একটাও কি এখানে মুফতি নেই? এত বড় ভুল বললাম, কেউ মুফতি ভুল ধরলো না। হ্যাঁ, আমি জানি, দেখি ঘুমিয়ে গেছে না জেগে আছে। ভুল ভাল বললে তবে তো জেগে থাকলে ধরবে। দেখলাম বোধহয় সব ঘুমিয়ে গেছে। তাহলে কি ভুল বলেছি বলুন তো? জোরে বলেন না। আরে ভুল আমারও হতে পারে। 72টাকে জান্নাতি বলেছি না? না, এই কিছু কিছু ঘুমানোর লোককে জাগাবার জন্য আমি বলি, মসজিদে ঢুকতে গেলে বাম পা আগে ঢুকাতে হয়। তখন যারা জেগে থাকে বলে হুজুর না, ডান পা, যাক জেগে আছে। তাহলে 72 জাহান্নামী,
একটা জান্নাতি। নবী পাক কি বলেছেন? ইহুদি, নাসারা, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ এরা নয়, সব আমার উম্মত। উম্মতের মধ্যে 73টা, 72টা জাহান্নামী। আচ্ছা, জাহান্নামী ফিরকা 72 বানাবার মূলে মোল্লা না মাওলা? মাওলা নয়, মোল্লা। মাওলার দিকে যে থাকবে সেটা একটা, কেন একটা মানে কম। মাওলাওয়ালা দেখো সবসময় কম, হোসাইনি সবসময় কম, ঠিক না বেটি? আর মোল্লা এজিদি বিশাল, এই জন্য ভয় দেখায়। বলে তোদের চৌকা হাদিস কোরআন কিচ্ছু মানব, লম্বা হাদিস দিয়ে সাইজ করে দেবো। লম্বা হাদিস বোঝেন? দল বল বেশি, আর যদি প্রশাসন না করেন, পারমিশন না করেন, তো লম্বা হাদিস লাঠি ডান্ডা নিয়ে সব বন্ধ করতে দেবে। ওই জন্য আমি বলি, আমাকে নিয়ে গেলে ভাই লম্বা হাদিস থেকে বাঁচাও, তাহলে চৌকা হাদিস বলবো। বলে সেটা কি? আমার এই 72-এর লম্বা হাদিস মানে লাঠি ডান্ডা নিয়ে আসবে, তাহলে আমি পারবো না ওর সঙ্গে লড়তে। আর যদি তোমরা প্রশাসনিক ভারসাম্য রাখো, তাহলে আমি এই কোরআন হাদিসের হাওয়ালায় দলিল দেবো, ইনশাল্লাহ কোনো ভয় নাই। এই জন্য আমি ওদেরকে ওই লম্বা হাদিসওয়ালা বলি, মানে এদিকে হাদিসে না পারলে লম্বা ডান্ডা নিয়ে আসবে। তো এই জন্য ভাই, আজকের এই লম্বা ডান্ডা কারবালায় চালিয়েছে, দল বেশি দেখিয়েছে, এজিদের আমলে চালিয়েছে, মারওয়ানের আমলে চালিয়েছে, হাকেমের আমলে চালিয়েছে, বনি আব্বাসের আমলে চালিয়েছে, বনি উমাইয়ার আমলে চালিয়েছে। এই ডান্ডা দেখিয়ে দেখিয়ে দল বেড়েছে। তাহলে এদের এই সাধারণ লোকদের গুমরাহ করার মূলে কারা? না মোল্লারা। কারণ সাধারণ লোকরা জানে না আল্লাহ কটা। সাধারণ লোকরা জানে আল্লাহ এক। সাধারণ লোকরা জানে নবী কজন? একজন। কোরআন কটা? 5টা। ভুল বললে তখন জোরে আওয়াজ দিবে। একটা না? কাবা কেবলা একটা। তাহলে আল্লাহ এক, নবী এক, কোরআন এক, কাবা কেবলা এক, ফিরকা কটা? 73টা। তাহলে 73-এর এক যে জান্নাতি, সেও এক কাবাকে মানে, 72-ও এক কাবাকে মানে। 73-এর এক যে জান্নাতি আর 72 জাহান্নামী, জান্নাতিও আল্লাহকে এক মানে, 72 জাহান্নামীও আল্লাহকে এক মানে। 73-এর এক যে জান্নাতি, সেও মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ এক নবী মানে, 72 জাহান্নামী সেও মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ এক নবীকে মানে। 73-এর যে জান্নাতি, সেও এক কোরআনকে মানে, 72 যে জাহান্নামী সেও এক কোরআন মানে। তাহলে পার্থক্য কোথায়? তারাও 72 এক আল্লাহকে মানে, এক ফিরকাও এক আল্লাহকে মানে, 72 এক নবীকে মানে, এক ফিরকাও এক নবীকে মানে। 72 জাহান্নামীও এক কোরআনকে মানে, এক ফিরকা জান্নাতি সেও এক কোরআনকে মানে, 72 জাহান্নামী এক নবীকে মানে, এক ফিরকা জান্নাতি সেও এক নবীকে মানে। তাহলে সবই তো বরাবর মানা হলো, তা ও 72 জাহান্নামী কেন হবে? হ্যাঁ, 5 ফরজ মানে, এক ফরজ মানে না, বেলায়েতে গদিরকে মানে না। হ্যাঁ, मौलामा फातिमा जहरा की सलामत रहो। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अहले बैत की कदम की धूल पूरा फैमिली पर, अगर अगल बगल जितना रिश्तेदार, सबका सर पर माँ फातिमा की धूल रहे। तो बिरादर मिल्लत, नामाज एक माने 72 माने, रोजा एक माने 72 माने, कलेमा एक माने 72 माने, हज एक माने 72 माने, টোটালিস্ট মানে। কিন্তু একটা এমন জায়গা আছে সেইটা 72 মানে না, এক মানে। বেলায়েতে গদির মানা মানে, পাঞ্জেতান মানা মানে, 12 ইমাম মানে, 14 মাসুম মানা মানে, খাজা গরিব নওয়াজ গৌস পাককে মানা হয়ে গেল। আর না বেলায়েতে গদির যে না মানলো, সে গৌস পাককেও মানে না, খাজাকেও মানে না, 14 মাসুম মানে না, 12 ইমাম মানে না, পাঞ্জেতানও মানে না। আহলে বাইত কাকে বলে? এখন করে ওটা বলেনি, আগে বলতো মোল্লারা।
হুজুর আহলে বায়ত বলে কাকে? আমি বলি তোমার বউ, তোমার ঘরের ছেলে পুলে, ওইগুলোকে আহলে বায়ত বলে। আহলে বায়ত মানে জানো না, গৃহবাসী। আহাল মানে পরিবার, বায়ত মানে ঘর। যে ঘরে যে পরিবার থাকে তাহলে। তো তুমি কি তোমার ঘরে থাকো? বলে হ্যাঁ। তোমার বউ থাকে? বলে হ্যাঁ। তোমার ছেলে পুলে থাকে? তো ওটাই আহলে বায়ত। তখন বলে তাহলে এরকম আহলে বায়ত সব ঘর ফেরাবে, এক আহলে বায়ত। আর কোন আহলে বায়ত কেমন বেকুব? যে নবীর উপরে ঈমান আনতে হয় সেই নবীর আহলে বায়তের উপরে ঈমান আনতে হয়, আমল করতে হয়, সেটা হলো আহলে বায়ত। কমবখত লজ্জা লাগে না? আহলে বায়ত আবার কি? আহলে বায়ত কাকে বলে? ঠিক তোর মৌলবি পড়া, তো ডিগ্রি মোর পায়ের তলায় রাখি। খামোশ। এখন বলতে আহলে বায়ত জানলে না কাকে বলে আহলে বায়ত? আহলে বায়ত তোমার ঘরকে বলা হয় না, আহলে বায়ত রাসূলের ঘরকে বলা হয়। আহলে বায়ত নুরি কেশার নিচে বলা হয়, চাদরের ভেতরে। হ্যাঁ, তার বিবিদেরকেও বের করে দেওয়া হয়েছে কেশা থেকে, চাদর থেকে। ও হলো দুনিয়াবি আহলে বায়ত। আর আলী ফাতেমা হাসান হোসেন এ নুরানি জান্নাতি আহলে বায়ত। তফাৎ এতটা। তো আহলে বায়ত তাহলে এক মানে আর বাতর মানে না। তাহলে আহলে বায়ত থেকে দূরে রাখার জন্য কে? মোল্লা না মৌলা? মোল্লা। তাহলে ফিরকা বানানোওয়ালা মোল্লা। আমি মোল্লা এই জন্য বলি, যারা মৌলাকে না মানে তাদেরকে মৌলানা বলা উচিত নয়, মোল্লা বলা উচিত। মোল্লা এই জন্য বলি। অনেকে বলে মোল্লা বলেন কেন? মানে মৌলাকে মানেনি তো, ও কি করে মৌলানা হয়? যে আলীকে মৌলা মানে না সে মৌলানা হবে? হবে? ও তুমি মৌলা হবে, আলী মৌলা নাই। তার মানে আলীর উপরে ও মোকাম চায়। আরে বাহ, গুঠি গুড়ানির বেটা মক্কা দেখেছি। হ্যাঁ, গুঠে গুড়ানি বেটা সাদগা জায়গাটার মাল খেয়ে খেয়ে দাম চেয়েছে, হাত পাইলে পাইলে ভিখারির বাচ্চা মৌলবি হয়ে বলে আমি আল্লামা পাহামা হয়েছি। না, যে আলীকে মানে না সে পাহামা না, সে পায়জামা। হ্যাঁ, আমি কারু বিপদ মানে হয়ে বলি না, আমি আমার পক্ষ থেকে বলছি। আরে যে আলীকে মানে না তাকে তো নবী আরো অনেক নিচের কথা বলেছে, আমি তো অনেক উচ্চাঙ্গের কথা বলেছি, সেটা তো এখানে বলবো না। স্বাধীনতা বোধ রেখে আমি রেখে গেলাম। নবী পাক তাকে কোন জায়গায় ঠেকিয়েছে পার্সোনাল বসলে তাকে দেখিয়ে দেবো যে আহলে বায়তকে যে না মানে তাকে কোন জায়গা পানি বলেছে নবী দেখিয়ে দিয়ে গেছে। হায় হায়। তো ব্রাদারে মিল্লাত, দলিল নেই ইমতিয়াজের কাছে, এরকম দলিল না থাকায় সেই টপিক বলবে না, যে টপিক বলবে তার দলিলটা পকেটে রেখে ইমতিয়াজ বলে। তো আমার নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি সাল্লাম দ্বীনের তাওহীদি গাছ। আলী ইমাম হাসান গাইড রক্ষণাবেক্ষণকারী, বড় হয়ে গেছে। গাছ কাটবো। কেমন গাছ কাটবো? হোসেন যদি হাত দিয়ে দেয়, নবী মুহাম্মদ বলেছেন আল হোসেন মিন্নি ওয়া আনা মিনাল হোসেন। হোসেন মুহাম্মদ থেকে, মুহাম্মদ হোসেন থেকে। তার মানে হোসেনের হাতই হলো মুহাম্মদের হাত। আর আল্লাহ বলছে মুহাম্মদের হাত আল্লাহর হাত। অতএব হোসেনের হাত যদি এজিদের হাতে দেয় তাহলে ওটা হোসেনের হাত নয়, ওটা মুহাম্মদের হাত। মুহাম্মদের হাত নয়, ওটা আল্লাহর হাত। আর আল্লাহর হাত হোসেনের হাত এজিদের হাতে পড়ে গেলে এজিদ বলবে মুহাম্মদ ঢাকসলা, নবী ছিল না। কারণ আল্লাহ যদি মুহাম্মদের হাত হয়, মুহাম্মদের হাত যদি আল্লাহর হাত হয়, আর হোসেনের হাত যদি মুহাম্মদের হাত হয়, তাহলে আমার হাতে পড়ে গেল। অতএব আমার হাতে যে আল্লাহর হাত হয় সেই হাত তো বড়। তাহলে আমি আল্লাহর থেকে বড় খোদা। ফেরাউন হয়ে যেত এজিদ, ফেরাউনও দাবি করতো, নমরুদ দাবি করতো, সকল ফেরাউনের মতো সবকে বান্দা বানাতো। এজিদ ফেরাউনে খোদা হয়ে যেত। ইমাম হোসেন দেখলেন আমি যদি হাত দিয়ে দিই তাহলে মোহাম্মদের হাত মিটে যাবে। মোহাম্মদের হাত মিটে যাওয়া, আল্লাহর হাত মিটে যাওয়া, আদমের হাত মিটে যাওয়া, নূহের হাত মিটে যাওয়া, ইব্রাহিমের হাত মিটে যাওয়া, ঈসার হাত মিটে যাওয়া, সমস্ত নবীদের হাত মিটে যাওয়া, তাওহীদের হাত এজিদের হাতে, মোহাম্মদের হাত এজিদের হাতে, আল্লাহর হাত এজিদের হাতে। অতএব হোসেন হাত দেবে না, মাথা দিয়ে দেবে, আল্লাহর হাত মুহাম্মদের হাতে বাঁচিয়ে দেবে। হ্যাঁ, আচ্ছা হ্যাঁ, তাহলে এখন কি বুঝা গেল হোসেনের হাত কার হাত?
আলীর হাত। আলীর হাত কার হাত? মোহাম্মদের হাত। মোহাম্মদের হাত কার হাত? আল্লাহর হাত। তাহলে হোসেন হাত এজিদের হাতে যাওয়া মানেই আল্লাহর হাতই চলে গেল, দিন বাঁচবে। তাহলে আজকে দিন পেয়েছি কার বদলতে? লজ্জা লাগেনি? তারপরেও বলছে তাজিয়া না যায়। তাজিয়া মানে কি গো? তাজিয়া মানে স্মৃতি স্মরণ। তার মানে ইমাম হোসেনের কি ঘটেছিল, কারবালাতে কি ঘটেছিল, আহলে বাইতের কি ঘটেছিল, এইগুলোতে উম্মতের মাঝে, লোকেদের মাঝে জাগিয়ে তোলা, সেটাকে বলা হয় তাজিয়া। এখন বলেন ইমাম পাকের কি জাগিয়ে তুলেন? আমরা ইমাম পাকের রওজাকে জাগিয়ে তুলি। বলে রওজাটা কোথাও? তাজিয়া পাক দেখুন, মিনার আছে, কবর আছে, গুম্বজ আছে, হয় না? এই তাজিয়া পাকে হয় না? তাবুত আছে, আলম পাক আছে, হয় না? এগুলো স্মৃতি তুলি না? তো এইবারে বলেন ইমাম পাকের তাজিয়া পাক যদি নিষেধ, তাহলে জুম্মার নামাজে যে খুতবাটা পড়ো, খুতবা মানে কি? ভাষণ। খুতবা মানে নসিহত। খুতবা মানে কি বলে যে বক্তব্য, খুতবা। আরে কি হলো, এত ঢং ঢং করছো কেন? বসো, এত পড়ে আছে। খুতবা মানে বক্তব্য, ভাষণ। তাহলে এখন খুতবা এক একটা আলেম যেমন তেমন রুগ্ন আলেম হোক না কেন, ভাই প্যারালাইসিস আলেমকে তো আর ইমামতি করতে দেবে না, তাহলে সুস্থ ব্যক্তি ইমামতি করবে। তো একটা খুতবা মানে একটা ভাষণ দিতে গেলে ছোটোখাটো মিনিমাম আধ ঘন্টা, 20 মিনিট। তুমি 10 মিনিটের খুতবা 5 মিনিট পড়লে না, বসে গেলে, ফের দ্বিতীয় খুতবা দাঁড়িয়ে গেলে, মাঝখানে বসলে কেন? এটাও খুতবা, ওটাও খুতবা। আউয়াল খুতবা মানে প্রথম বক্তব্য, সানি খুতবা দ্বিতীয় বক্তব্য। এই আউয়াল দ্বিতীয় কেন হলো, প্রথম দ্বিতীয় কেন হলো? মাঝখানে বসলে কেন? পারাল্লা শেষ হয়েছিল, পা অবশ হয়ে গেছে, ল্যাংড়া হয়ে গেছ, হ্যান্ডিক্যাপ হয়ে গেছ, হ্যাঁ? বসলে কেন? ওই নবীজি বসতেন। ও, নবীজি বসতেন বলে বসেছো, আর নবীজি যেটা বলেছেন ওটা কেন মানো না? নবীজি বসতেন, বসছো। নবীজি যেটা বলেছেন মানছো না কেন? নবীজি যেটা করে দেখিয়েছেন করছো না কেন? আচ্ছা, নবীজি কেন বসলেন? অনেকে বলে তা তো জানি না। তো তুমি কেমন নবীর উম্মত? আল্লাহ কোরআনে বলছে ফাসালু আহলা যিকরি ইন কুনতুম লা তা'লামুন, যে বিষয় তোমার জানা নাই আহলে জিকিরের কাছে জিজ্ঞেস করো। তো যে মোল্লা বলে আমি জানি না নবী কেন বসতেন, এ মনে হয় আহলে জিকির নয়, আহলে ফিকির। ই তার নিজের গুছাবার জন্য ফিকিরগিরি করে। হ্যাঁ, আহলে জিকির। আহলে জিকির কাকে বলে? যারা আলী আলী করে তাদেরকে বলা হয় আহলে জিকির। আর আলী আলী করনেওয়ালাদের মধ্যে 2-1 ব্যক্তি এমন আছে তারা কেন বসতে হয় জানে। তাহলে আমি কি বলবো কেন বসে? সব ইমামরা তাজিয়া করে, গোপনও করে, জেনও করে, না জেনও করে, কিন্তু এদিকে দেখাওয়া তাজিয়াটা না যায়। আমার ইমাম হাসান হোসাইন আলাইহিমা সালাম যখন নান্না মুন্না বাল্য জুব্বা পরিধান করে 2জন সাহেবজাদা ইমাম হাসান হোসেন টট্টর করে চলতে চলতে দৌড়ে দৌড়ে আসছেন মসজিদে নববীর দিকে। তখন সাহাবাদেরকে আল্লাহর নবী ইশারা করলেন, জায়গাটা ফাঁকা করে দাও, জায়গাটা ফাঁকা করে দাও, রাস্তাটা করে দাও আসার জন্য। ইমাম হাসান হোসেন নবী পাকের দিকে আসেন। ওই সময় আমার নবী খুতবা দিচ্ছিলেন জুম্মার দিনে। ওই সময় আমার নবী খুতবা দিচ্ছিলেন, ইশারা করছেন জায়গা ফাঁকা করে দাও। কিছুটা মসজিদে ঢোকার পরে, আসার পরে যখন দুজনেই
পায়ে পা লেগে পড়ে গেলেন, একে অপরের পায়ে পা লেগে পড়ে গেলেন। আমার নবী খুতবা ছেড়ে দিয়ে ছুটে গিয়ে ইমাম হাসান হোসেনকে কোলে উঠিয়ে নিলেন, আর কোলে উঠিয়ে নিয়ে মেম্বারে গিয়ে বসলেন। মেম্বারে গিয়ে বসে দুজনকে দু জানু মোবারকের মধ্যে রেখে বসিয়ে দিয়ে ইগালে উগালে ওর মুখে চুমু খেতে লাগলেন। নানা যান ইমাম হাসান হোসেনের মুখে চুমু খেয়ে খেয়ে নূরের চুমা ভরিয়ে দিলেন। সেই ইমাম হোসেন আর হাসান যখন খুশি মনে বিদায় নিলেন, চলে গেলেন, আবার নবী দাঁড়িয়ে খুতবা দিলেন। সেই দিন থেকে ইমাম হাসান হোসেনকে আমার নবী ফলো করে ওই আউয়ালার সানিয়ানে ইমাম হাসান হোসেনের স্মৃতি নবী পাক পালন করেছেন। সেই স্মৃতিটাকে বলা হয় তাজিয়া। অতএব নবী যখন ইমাম হাসান হোসেনের তাজিয়া করেছেন, মোল্লারে তোমার কেন গায়ে লাগে ইমাম হোসেনের তাজিয়া? বলি আফসোস, কেন মাঝখানে বসলে তাও বলতে পারো না? বলে নবীজি করতেন। কেন করতেন? সব জানো না, হয় জানো না? কি করি, নাই কোনো গতি, তাই তো করি ইমামতি। হ্যাঁ হ্যাঁ, উপায় নেই। আদমের বেটা কোথায় যাবে বুঝতে না পারলে হবে কপাল ফাটা। ওরে আদমের বেটা, কতই তুমি নেতাদের হবে 5 আটা। ইমাম হোসেন ইমাম হাসানের জন্য নবী পাক উট হয়ে গেলেন, উটের মতো। হায় হায়, এই ইমাম হাসান হোসেনের জন্য নবী পাক যে উট হলেন, নবী কি উট ছিলেন? মাযাল্লাহ। তার মানে আমার নবী দেখিয়ে দিয়েছেন যে আমার ইমাম হাসান হোসেন বা হোসেনের কারবালাকে স্মরণ করে তার স্মৃতি জাগাবার জন্য তোমরা যেটাই নকল বানাবে সব নকল জায়েজ আছে। কারণ আমি নবী মুস্তাফা ইমাম হাসান হোসেনকে সবার করবার জন্য আমি নবীদের সুলতান, তা সত্ত্বেও আমি উটের মতো হয়ে গেলাম। উট। ইমাম হাসান হোসেন বলছে, না না, উটে সওয়ার হওয়ার ইচ্ছা হচ্ছে। বড় লোকের বেটারা সব উটে চাপছে, তাদের উট আছে, আমাদের তো উট নাই। না না, উটে সওয়ার হব। কত ভালো লাগছে না? ছেড়ে দেবো? হ্যাঁ, খাজা বাবার টপিক দিয়ে ছাড়বো। খাজা বাবা ইমাম হোসেনকে কেমন মানতেন, এর থেকে তো আর বড় দলিল নেই। আমি না মানি, তুমি না মানো, মোল্লা না মানো। অনেক মোল্লা বলে নাকি খাজা নাকি খাই গাজা। হ্যাঁ, আবে খাজা, তোর কথাই বলি, সত্যিকার যদি খাজা গেজা খায়, আস্তাগফিরুল্লাহ মাআযাল্লাহ, তবু আমি বলি তোর মতো ছোট জাতের বাচ্চাকে যে বড় জাত করেছে, তুই যাকে গেজা খাস বলিস সেই খাজা নাহলে তোর বাপ নি। শুয়ার খানেওয়ালা ছিল, ছোট জাত ছিল, গন্দগি খানেওয়ালা ছিল, মেথর ছিল রে, ঝাড়ুদার ছিল, ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে মোমেন করেছে। তুই তাদের বেটা বড় বড় মোল্লা হয়েছিস, টুপি পেয়েছিস কার বদলতে? খাজা বাবার বদলতে। হ্যাঁ, খাজা বাবা গেজা খাই, ইতিহাস বল তোর 14 পুরুষের ঠিকানা দে। মুসলমান কি করে হলে তোর বাপ মা? তোর 14 পুরুষ দেখ, খাজা বাবা ইমান দিয়েছে। খাজা বাবা তোর ছোট ছোট জাতের বাচ্চাকে মুসলমান বানিয়েছে, আর তুই তার হারামি রক্তের আওলাদ হয়ে মোল্লা হয়ে আজকে খাজা বাবা গেজা খায়। প্রমাণ দে, কোথায় খাজা বাবা গেজা খাইছে? প্রমাণ দে। সহ্য করতে পারে না খাজা গেজা খায়। খাজার নামে কেউ খায়, তুই তাকে বল। মাদারসা বাবার নামে কেউ খায়, তুই তাকে বল। খাজা বাবা ওলির নামে উল্টো পাল্টা বক্তব্য দিতে গেলে প্রমাণ দিতে হবে, না হলে কিন্তু যেখান থেকে হয়েছ আমি প্রমাণ দেবো তুমি কোন জাতের। কোন জাতের প্রমাণ দিয়ে দেবো, কারণ আমি কোরআন হাদিস থেকে প্রমাণ দেবো। কি বললাম? আমি আমার তরফ থেকে কোরআন হাদিস থেকে প্রমাণ দেবো তুমি কোন জাতের। কোরআন হাদিসের উপর কোন দলিল আছে নাকি? হ্যাঁ, তো খাজা গরিব নওয়াজ যিনি 90 লাখ ভারতীয়কে ইমান দিয়েছেন, হোসেনি বানিয়েছেন, মুসলমান বানিয়েছেন, তিনি হোসেনকে কেমন মানতেন? অতটাও যদি না হয় তার হাফ যদি মানি, খাজা বাবাকে যদি মানি, তো সেই রকম মাননেওয়ালা হোসেনকে যদি হাফ মানি, আমরা কেউ এত ফিরকা বিভাজন হব না, সব একই সিলসিলা হয়ে যাব। জি, কেমন মানতেন? আমার নবী মুস্তাফা ইমাম হাসান হোসেনের জন্য
নানাজানকে বলছেন, ও নানাজান, বড় লোকের সাহেবজাদারা তো উঠে চাপে, আমরা গরিব, আমার মা গরিব, বাবা গরিব, তা আমরা কি উঠে চাপবো? তোমরা উঠে চাপে? আরে তোমাদেরকে এমন উঠ চাপাবো, জীবনে আজ আদম থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত কেউ এরকম উঠে চাপেনি। সব থেকে মহান নুরানি উটের উপরে চাপো। নবী পাক দুটো হাত আর দুটো হাঁটু রেখে বলছে, আমি হয়ে গেলাম তোমাদের উঁট, চাপো চাপো। বলে, নানা যান, উটের পিঠ তো উঁচু, আপনার পিঠ তো সমতল। বলে, এই দেখো পিঠটাকে উঁচু করে দিলেন, হয়েছে, দেখো আমি তোমাদের উট। আহা, ইমাম হাসান হোসেন যেমন বলছেন ঠিক আমার নবী সেইভাবে হয়ে যাচ্ছেন। তার মানে ইমাম হাসান হোসেনকে খুশি দেওয়ার জন্য আমার নবী উটের মেশাল, ঘোড়ার মেশাল। হায় হায়। আর আজকে আমরা ইমাম হোসেন হাসানের কারবালার স্মৃতি জাগরণ করবো, তার মাজারের মেশাল তাজিয়াকে দেখলে বলে শিরিক, শিরিক। শয়তান বলে, হোসেনের উপরেও ফতোয়া, এরকম সুযোগ ছাড়বনি, মাথায় তোর মারি পিরিক। যেই মারি পিরিক, মাথা হয়ে যায় ক্রিক, যেই হয়ে যায় ক্রিক, ফেল হয়ে গেল তোর ইমানের ব্রেক। হ্যাঁ, গাড়ির ব্রেক ফেল হলে খালে পড়ে, এই মোল্লার ব্রেক ফেল হলে তার যত পিছনে ডাব্বা আছে মুক্তাদি সবকে নিয়ে জাহান্নামায় পড়বে। যা, কি অবস্থা! হোসেনের ফতোয়া, নবী উটের মেশাল, লাগা ফতোয়া। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি তো নবীদের সুলতান, আপনি উটের উদাহরণ দিচ্ছেন, উটের মতো হয়ে গেলেন। ভাবো, আমার নবী উটের মতো হলেন। হ্যাঁ, আমার আল্লাহ নবীকে বলছেন, খবরদার সাইদা থেকে মাথা উঠাবেন না যতক্ষণ না হোসেন নামে সুবহানাল্লাহ আলা পড়েই যাচ্ছেন। 72 বার সুবহানাল্লাহ বলার পর ইমাম হোসেন নামলেন। হ্যাঁ, নামাজে সিজদায় সিগন্যাল রেড, নামাজ দাঁড়িয়ে গেল, ইমাম হোসেন বসে আছেন। হ্যাঁ, আল্লাহ তার নামাজের সিগন্যালকে রেড করে দিল, দাঁড়াও নামাজ। ইমাম হোসেন তার খুশিতে নামবে, তবে নাম। যেখানে আল্লাহ তার নিজের নামাজকে দাঁড় করিয়ে দেয়, তাহলে আমরা ইমাম হোসেনের কি বলে পিঠে বসাটাকে নজর, নূরে নজর আল্লাহ দেখতে থাকে। তো আমরা ইমাম পাকের তাজিয়া পাককে দেখলে কাকে দেখবো? কার স্মরণ হবে? হোসেনের স্মরণ হবে না? তো আল্লাহ যদি হোসেনের ওই রং দেখে আল্লাহর ভালো লাগে, তো ইমাম পাকের তাজিয়া দেখলে মোল্লাদের কেন খারাপ লাগে? হ্যাঁ, এই জন্যে বলি, 72 ফিরকার মৌলবীর নামের আগে কি লেখে? হযরত মাওলানা অমুক অমুক। হযরত লেখে না, হযরত বাংলায় লেখে জনাব। হযরত মাওলানা অমুক, হ্যান্ডবিলে দেখি হযরত মাওলানা অমুক অমুক। এত লাকাব, এত ডিগ্রি পড়তে পড়তে দুপুর থেকে রাত। কেউ যদি বিড়ি ধরিয়ে পড়ে সুতোঘাটা পার, এত টাইটেল, 3-4-5 লাইন লম্বা টাইটেল। আবার জীবনে এত তার টাইটেলের অভাব, টাইটেলের অভাব, বুঝলেন না? সে যদি একবার হজ করে আসে, এতদিন সে হজ করেনি, নাম ছিল, টাইটেল ছিল, যাই থাক, এবার হজ করে সে লিখেছে তার নামের আগে আল হাজ। মানে হজটা তার জীবনে ফরজ, সেই ফরজ আমলটাকে লিখে দিয়েছে আল হাজ। তার মানে লোকে জানুক আমি হাজি। এক নতুন হাজি গ্রামে জুম্মার নামাজ পড়তে এসছে, ওই মাত্র হয় থেকে এসছে, আর সেই দিনই জুম্মার দিনে জুম্মার নামাজ পড়ছে। জুম্মার মসজিদের মুসলমানরা সব হাজি সাহেবের দিকে ভিড় জমিয়ে হাত মুসাফা করছে, চুমু খাচ্ছে, হাত মুসা করছে। তো একজন এসে বলছে, হুজুর আপনি কি হজ করে এসছেন? বলে, জি আমি হাজি। হুজুর আপনার নাম কি? না, আমার নাম হলো হাজি আব্দুল গফুর। তখন হাজি সাহেব বলছে, বাবা তোমার নাম কি? না, আমার নাম হলো, নামাজি বলছে, আমার নাম হলো নামাজি আব্দুল শুকুর। কি গো? বলে, আমি বাবা জীবনে শুনিনি যে নামের আগে কোনো নামাজি লাগায়। বলে, কেন? নামাজ নামাজ হলো মূল ইবাদত। যদি নামাজি তার নামের আগে নামাজি না লাগায়, তো হজ তো মূল ইবাদত নয়, সকলের জন্য নয়। তো হাজি যদি ছোটোখাটো একটা ইবাদত, সেটা যদি নামের আগে লাগায়, নামাজ হলো বড় মাপের ইবাদত, সেটা কেন নামের আগে লাগাবো না? হ্যাঁ,
আবার অনেক এতে মৌলবীরা দিকেছে আল হাজ মৌলানা উমুক উমুক। বাবা, এর টাইটেল পাওয়ার এত অভাব, আল হাজটাও লিখে দিয়েছে। আল্লাহ আকবার। ভাবতে মানে এই যে রিয়া, হজ করে সে জানিয়ে দিতে হবে আমি হাজি, ভেতরে পুরো লুকিয়ে আছে পাজি। হ্যাঁ আল্লাহ, বড় ভাবতে অবাক লাগে। আল হাজ, হাজি তো একটা, হজ তো একটা আমল, রোজা একটা আমল, তা আমি নামের আগে লিখবো হ্যাঁ যে রোজাদার উমুক? কি গো? আচ্ছা, আজ পর্যন্ত দেখেছেন আল হাজ ফলানা ফলানা? ফলানা মানে পুলিঙ্গ, পুরুষ। কোনো মেয়ে নামের আগে লিখেছেন আল হাজ ফলানি ফলানি? হ্যাঁ, মেয়ের আগে নাম রেখে, মেয়ে বেচারা কোথায় যাবে, তাকে কে আর নাম দেখবে? মেয়েরা কি বাইরে বেরোবে? আবার পর্দার ভেতরে, বস্তার ভেতরে লুকিয়ে থাকলে চিনবে কি? ওই জন্য আল হাজ লেখার দরকার নাই। এ তো পুরুষ না, বুক ফুলিয়ে ঘুরবে, তাই আল হাজ। বাহ বাহ, কি আল হাজ! খারাপ লাগছে না ভাই? হাজি সাহেব থাকলে মাফ করবেন, খবরদার যেন হাজি বলে না ডাকে, এইটাই চেষ্টা করবেন, নাহলে অহংকারে এসে যাবে। হ্যাঁ, হাজি না বলে ডাকাটাই আপনার ভাগ্য বুলন্দ করবে, নাহলে অহংকার জন্মাবে। তো আমার নবী ইমাম হাসান হোসেনের জন্য কত উটের স্থান কোথায়, ঘোড়ার জায়গা কোথায়? আর এখানে নবীর দেওয়া আমলকে আল হাজ, আর নবী হাসান হোসেনের জন্য নিচে নামছেন উট। আমি এই জন্যই উদাহরণ করে দিচ্ছি। এরা কেন হোসাইনি হবে যারা নিজের নামের আগে লাগায়? যারা আল হোসাইনি হবে, হাসানি হবে, পাঞ্জাদানি হবে, তারা কোনদিন লাকাব লাগাবে না। বড় বড়, হ্যাঁ, মুর্শিদ যদি লাকাব দেয়, তার পীর যদি লাকাব দেয়, সে যদি না লাগায় তাহলে সে তার পীরের অসম্মান করলো। কি বোঝা গেল? হ্যাঁ, তফাৎ এই যায়। মুর্শিদ দিলে লাগাও, পীর দিলে লাগাও। তো আমার ইমাম হোসেন সম্পর্কে আমার খাজা বাবা কি বললেন নিতে পারবেন তো? সে যার ভালো, সব তার ভালো। নতুন ওয়াজ করছি, পানির বোতল দিয়ে গেছে। হ্যাঁ, দরুদ পড়েন আল্লাহুম্মা। গরমটা প্রচুর, গলা তো শুকোবে না, একটা বোতল দিয়ে যান। হ্যাঁ, খাজা গরিব নওয়াজ বললেন, এটা সবাই জানে না, চারটে কাসিদা আছে। শাহ আস্ত হুসাইন, বাদশাহ আস্ত হুসাইন, দিন আস্ত হুসাইন, দিন পানা আস্ত হুসাইন, शरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा हुसैन। ফার্সিতে আছে কোথায়? খাজা গরিব নওয়াজের লিখিত কিতাব দেওয়ানে মঈনুদ্দিন। যারা আজমিরে গিয়েছেন, যদি দেখেছেন তো দেখেছেন, এবারে যদি যান দেখে নেবেন। জান্নাতি গেটে দিকে এসেই মাজারের দিকে তাকাবেন, দেখবেন খোদিত করা আছে ফার্সিতে, উর্দুতে তার তর্জমা আছে। জি, আমি ফার্সিতে বললাম, বাংলায় তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে? শাহ আস্ত হুসাইন। খাজা বাবা বলছেন সম্রাট হলেন হোসেন। বাদশাহ হয়নি, খাজা বাবা তাকে সম্রাট বলছে। সম্রাট বোঝেন? প্রধানমন্ত্রী। এমপিরা ঠিক করে কাকে প্রধানমন্ত্রী করবে কি? তাহলে সমস্ত অলিরা, আহলে বাইতরা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ঠিক হয়ে গেছে হোসেন সম্রাট। কি কিসের সম্রাট? সবরে মোকামের, সবরে আজিমের মোকামের সম্রাট। ওই মর্যাদা কেউ পায়নি, হোসেন পেয়েছে, সম্রাট। হ্যাঁ, শাহ আস্ত হুসাইন, সম্রাট হলেন হোসেন। বাদশাহ আস্ত হুসাইন, বাদশাহ হলেন হোসেন। এ গরিব নওয়াজ, আপনি হিন্দুস্তানে এসে আমরা নিরেট মূর্খ বলে আপনি যা তা বলে দেবেন, তা মেনে নেব? বলে কেন? কি তুমি মানতে চাও না বলো?
আমি চাই মানতে, কিন্তু আমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে। আমার হোসেন তাকতে বসলেন না, গদিতে বসলেন না, ভোট পেলেন না, প্রধান হলেন না, নেতা হলেন না, বাদশাহ হলেন না, হুকুমত পেলেন না, তো উনি হুকুমত করলেন কোথায়? বাদশাহী করলেন কোথায়? রাজত্ব করলেন কোথায়? যখন উনি বাদশাহ হলেন না, তাকতে বসলেন না, সিংহাসনে বসলেন না, বাদশাহী চালালেন না, তো উনি আবার বাদশাহ হয়ে গেলেন কি করে? আপনি বললেন বাদশাহ হোসেন, হোসেন হলো বাদশাহ। কি করে বাদশাহ হলো? কার বাদশাহ হলো? কে বাদশাহ করলো? প্রশ্ন দাঁড়াবে না? হ্যাঁ, আমার ইমাম হোসেন কে আল্লাহ বাদশাহ করে দিয়েছে। প্রমাণ দেবো? আল্লাহ বাদশাহ করে দিয়েছে। কোন জায়গায়? আল্লাহ যে মোকামে থাকে সেই মোকামে আল্লাহ হোসেনকে বসিয়ে দিয়ে বাদশাহী চালাচ্ছে। যারা বলেন সুবহানাল্লাহ। আরে এমন বাদশাহ করেছেন, এজিদ মান্যওয়ালার ঘরেও তার বেটার নাম এজিদ রাখতেও লজ্জা পায়। আব্দুল এজিদ নাম রাখতে পারে না, গোলাম এজিদ রাখতে পারে না। এজিদি নামটাকে কুরবানি দিয়ে দিয়েছে, জাহান্নামের তলায় ঢুকি দিয়েছে। মুহররমের আগে যেই উঠতে যায় অমনি এজিদিয়াদেরকে থাপ্পড় মেরে হোসেনিয়া জাহান্নামায় ঢুকিয়ে দেয়। তো আমার ইমাম হোসেন এজিদিয়াতকে এমন জাহান্নামায় ঢুকিয়ে দিয়েছে, আজকে এজিদি নাম পাবেন না, আব্দুল এজিদ পাবেন না, গোলাম এজিদ পাবেন না। এজিদ পোতার নাম রাখতেও চায় না, বেটার নাম রাখতে চায় না, অথচ এজিদের পায়ের তলায় সে ডুবু ডুবু খাচ্ছে। এজিদকে বুজুর্গ হাসিন জানে, এজিদকে জান্নাতি বলে, এজিদকে রাদিয়াল্লাহ বলে, এজিদকে রহমাতুল্লাহ বলে। নিজের বেটার নাম পোতার নাম এজিদ রাখে না, এজিদকে ঢুকিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমার ইমাম হোসেন দেখুন, আরে হোসেনই শুধু নয়, যারা হোসেনকে মানে তারা নয়, এজিদিয়াতের ঘরেও দেখো আব্দুল হোসেন, করিম হোসেন, রাজা হোসেন, সাদ্দুল হোসেন, সাদ্দাম হোসেন, ইয়াক হোসেন, ইমতিয়াজ হোসেন, আশরাফ হোসেন, গোলাম হোসেন। আরে হোসেন তো হোসেন, সারা কায়নাতে হোসেন ছেয়ে রয়েছে। হোসেন তুমি নাম রাখবে মুশাররফ, তো মুশাররফ হোসেন কেন না? হোসেনকে আমি মানি, হোসেন বাদশাহী করছে, তাই হোসেনকে দিলের মধ্যে আমি রেখেছি। আমার দিলে হোসেন বাদশাহী করে, আমি মুশাররফ হোসেন, হোসেনের গোলাম বেড়ে গেছি। হায়দারি বেটার লায়ক। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, কিয়াম সালাম দোয়া হবে, আর 3:05 মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। যে টপিক ধরেছি আমি শর্টে, একে এত বড় করতে পারি, এতটুকু করতে পারি। কম লোক তো, 2টো আন্ডা, 3-4 জন, হালকা পেঁয়াজ দিয়ে দেবো, বড় হয়ে গেল 4 ভাগ। 10 জন, এত পেঁয়াজ দেবো, পেঁয়াজ খেলেও বলবো আন্ডা ভাজি। বড় করবো না, ছোট করে দেবো। আমার ইমাম হোসেন, প্রত্যেক হোসাইনি কেন এজিদিয়াতের ঘরেও হৃদয়ের মধ্যে যেখানে আল্লাহ থাকে না দিল কলবে, ওইখানে হোসেন বাদশাহী করছে কিয়ামত পর্যন্ত। হোসেন হোসেন নাম মিটবে না, এজিদি নাম মিটে গেছে, তাই নামের সঙ্গে হোসেন জড়িত রয়েছে। তাই খাজাও বলছেন বাদশাহ আস্ত হোসেন, বাদশাহ হলেন হোসেন। আচ্ছা, দিন আস্ত হোসেন। আমি 4 লাইনে যাব না, বাস আর 2টো জুমলা, 1 লাইন। এই 1 লাইনটাই আমরা বুঝে নিতে চাই হোসেন কি। খাজা গরিব নওয়াজ বললেন দিন আস্ত হোসেন, দিন হলো হোসেন। আর কোরআন কি বলছে? ইন্না দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম। জি, সূরা মায়েদা বলছে দিন হলো ইসলাম। তাহলে কোরআনের বিরুদ্ধে খাজা বাবার কথা, খাজা বাবাকে মানা যাবে? মানা যাবে? মানব না তো, কারণ কোরআনের বিরুদ্ধে না। কোরআন বলে ইসলাম হলো দিন। কবরে দেবে মান দিন কা, তোমার দিন কে? বলে আমার দিন ইসলাম। আর খাজা বলছে দিন কি? দিন আস হোসেন, হোসেন হলো দিন। তাহলে খাজা বাবা হোসেনকে বলে দিন। ইচ্ছা না থাকলে বলবো না।
আওয়াজ পেতে চাই আমি, তাহলে ঘুমিয়ে গেলে বলবো না। খাজা বাবা বলছেন হোসেন দিন, বড় ভাইটিয়াল কথা। খাজা বলছেন হোসেনকে দিন, আল্লাহ বলছে দিন ইসলামকে দিন। আল্লাহ মানবো না খাজা মানবো? মোল্লারা এই কথাই বুঝতে না পেরে বলে খাজা গাঁজা খায়। মোল্লা এই জায়গাটাই বুঝতে পারে না। হ্যাঁ, বলে আল্লাহ বলে ইসলাম দিন, খাজা বলে দিন হোসেন দিন। কত ডিফারেন্স কোরআনের বিরুদ্ধে। আমি একটা উদাহরণ দিতে চাই ভাই, আগুনের কাজ কি? জোরে এই পানি চাইলাম না, পুরো বোতল নেই, ফিল করা বোতল নেই, খাবো নি, সিল করা বোতল নিয়ে আসুন থাকলে। খাজা বাবা হোসেনকে দিন বলছেন, আল্লাহ ইসলামকে দিন বলছেন। ভালো করে শোনেন ব্রাদারে মিল্লাত, ধৈর্য সহকারে না শুনলে দিন কিছু বোঝা যাবে না। কেন আমি তো ফাউল বলে দিলে ধরার লোক অনেক আছে না, বড় সাংঘাতিক ব্যাপার। কবরেও জিজ্ঞেস করবে দিন কি? আগুনের কাজ কি? পুড়িয়ে দেওয়া। একবার বলবেন আগুন, আপনার নিজে বলেছেন আগুন পুড়িয়ে দেয়, বলুন তো কার কার জীব পুড়িয়েছে? পোড়ায়নি? আপনার তো নিজেরা বলেন, মিথ্যাবাদী সব বলেনি আগুন পুড়িয়ে দেয়, আবার বলে পুড়ায়নি। কি গো বলে এটা তো আগুনেওয়ালা কথা, তার মানে কথার আগুন পুড়ায় না। আচ্ছা আচ্ছা, কথার আগুন পুড়ায় না, কথা বলা হয় জিভে, জিভ ভিজা, রস আছে, আগুন ধরে না। আচ্ছা, কলম দিয়ে যদি লিখি আগুন, কাগজ পুড়িয়ে দেবে না? পোড়াবে না? ও এটা লিখিত, তার মানে 3 জায়গায় আগুন পোড়ায় না। যখন আগুন ভাবা হয় মস্তিষ্ককে আগুন পোড়ায় না, যখন আগুন বলা হয় জিহ্বাকে আগুন পোড়ায় না, যখন আগুন লেখা হয় কাগজ কলমকে আগুন পোড়ায় না, যখন আগুন হাতে ধরা হয় পুড়িয়ে দেবে না? হ্যাঁ, এটা হলো কথার কোরআন। এই এটা হলো কথার কোরআন। আমার নবী কি বলেছেন, আমার আলী কি বলেছেন? এই খারেজি, তালওয়ার খোল, যুদ্ধ কর। বলে কোরআন উঠিয়েছে বল্লমের ডগায়, আমরা কোরআন মোতাবেক ফয়সালা চাই। আমার মাওলা আলী বলেন ওটা প্রতারণা। আমি বলনেওয়ালা কোরআন বলছি, আলী হলো বলনেওয়ালা কোরআন। তো টাইম কম বাবু, টাইম কম, আসতে টাইম কম। আমি বলনেওয়ালা কোরআন, আরে আলী কোরআন বলেছিলেন। আর আমার ইমাম হোসেন কে মাথা নিচু করতে গিয়ে তার মাথা নিচু, আমার ইমাম হোসেনের মাথা বললামের ডগাতে উঁচুতে কোরআন পড়ছে। হ্যাঁ, ইমাম হোসেন বলছে দেখছিস কারবালায় আমার দেহ আর বললামের ডগায় আমার মাথা, তোরা আমার মাথা নিচু করতে পারলিনি, আমার মাথা উঁচুতে রয়েছে। আর নবী পাকের ঘরের মহিলাদের যে বরখা খুলেছিস সেদিকেও তাকাতে দিইনি আমি, খণ্ডিত মস্তক কাটা মাথা কোরআন পড়ছি, তোরা দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছিস। হ্যাঁ, তাহলে যে মাথা খণ্ডিত মস্তক কোরআন পড়ে হোসেন হলো বলনেওয়ালা কোরআন, যে কোরআন সে ইসলাম। এই জন্য খাজা বাবা দেখেছেন কোথায়? ইমাম হোসেনকে কোরআন দেখেছেন, কোরআন দেখেনি, দিন দেখেছেন, দিন দেখেনি, মুহাম্মদ দেখেছেন। তাই খাজা বাবা বলছেন দিন আস্ত হোসেন, দিন হলো হোসেন। খাজা দিন বললেন কাকে? হোসেনকে। আচ্ছা, আরেকটা মারাত্মক ভাইটিয়া, খাজা বাবা বললেন দিন পানা আস্ত হোসেন। পানা মানে বোঝেন? আশ্রয় দেওয়া। কারো বাপ মা নাই, বেসার আয় বেটা আমি তোর বাপ মা, তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে বড় করে মানুষ করে, এটা বলা হয় পানাহা দেওয়া, আশ্রয় দেওয়া। খাজা বাবা বললেন
দিন পানা আস্ত হোসাইন, হোসাইন দিনকে পানাহ দিয়েছেন, দিন হোসেনের পানাতে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আচ্ছা, আমরা পানা চাই কার কাছে? আমরা আশ্রয় চাই কার কাছে? ও ভাই, 3:30টাই তো। আজান কটায়? আজান কটায়? 4টে। কটায় শেষ করতে চান? শেষ করে দেবো? হ্যাঁ, আজান কটায়? 4টে। তাহলে 3:30টায় শেষ করে দেবো। হ্যাঁ, ঠিক আছে। ভাই, এই রোজা রাখবেন নাকি? রোজা রাখার ব্যাপার থাকলে সেই রেখেবেন, চলে যান। হ্যাঁ, যারা রোজা রাখবেন সেই রেখে চলে যান। তাহলে আমরা পানা নেই কার কাছে? সবাই জানে, কিন্তু বুঝে না বললে ঠিক বুঝতে পারছে না। আমরা আউযুবিল্লাহ পড়ি না? আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। সব মোল্লারাই পড়ে না? হ্যাঁ, আয় আল্লাহ, তোমার কাছে পানা চাইছি বিতাড়িত শয়তানের প্রতারণা থেকে, শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে পানা চাইছি, মানে আশ্রয় চাইছি কার কাছে? আল্লাহর কাছে। তাহলে আল্লাহ পানা দেনেওয়ালা। তাহলে আল্লাহর কাছে আমরা পানা চাই, মোল্লারা পানা চাই, মৌলবীরা পানা চাই, মাওলানা পানা চাই, আল্লামারা পানা চাই, ফাহামারা পানা চাই, বাতর ফিরকা পানা চাই। এক ফিরকা কার কাছে পানা চায়? হ্যাঁ, সবাই পানা চাই, আমরা পানা চাই কার কাছে? আরে দিন যদি হোসেনের কাছে পানা চায়, খাজা বাবা বলছেন দিন পানাস্ত হোসেন, दिन के पनाह देने वाला, दिन के आश्रय देने वाला, दिन के बचाने वाला, दिन के पालने वाला हुसैन। আল্লাহ বলে আমি পানা দেবো শয়তান থেকে, আমরা পানা চাই। আউযুবিল্লাহ, হ্যাঁ, আউযুবিল্লাহ। আল্লাহর কাছে পানা চাই। আর দিন পানা চাইছে কার কাছে? হোসেনের কাছে। কে বলছে? খাজা বাবা। দিন পানাস হোসেন। আচ্ছা খাজা বাবা, ও খাজা বাবা, আপনি হোসেনকে দিন বললেন কেন? আপনি হোসেনকে দেন, আপনি হোসেনকে দিন বললেন কেন? মুহাম্মদকে দিন বললেন না? ও মাথা ঘুম খুলেছে? খাজা বাবা হোসেনকে বড় করলেন, মুহাম্মদকে বড় করেন না তো? খাজা বাবা মুহাম্মদকে দিন বলেছে? নো, আলীকে বলেছে দিন। খাজা বাবা আপনি মুহাম্মদ কেন? যে মোহাম্মদ আস্ত, হ্যাঁ, কি হোসেন বলা কি বললেন? শাস্ত হোসেন। তো শাস্ত মোহাম্মদ খাজা বাবা বলেন না? বাদশাহ মোহাম্মদ বলেন না? দিন আস মোহাম্মদ বলেন না? দিন পানাস মোহাম্মদ বলেন না? শাস্ত আলী নো বলেননি, বলেছেন বাদশাহ আলী বলেন না? দিন আস্ত আলী বলেন না? দিন পানাস আলী বলেন না? শাস্ত হাসান বলেন না? শাস্ত বাদশাহ হাসান বলেন না? দিন আস্ত হাসান বলেন না? দিন পানাস হাসান বলেন না? কেন মুহাম্মাদের আমলে দিন মিটার ছিল না, তাই বলার দরকার নাই। আলীর আমলে দিন মিটার ছিল না, বলার দরকার নাই। ইমাম হাসানের আমলে দিন মিটার ছিল না, বলার দরকার নাই। ইমাম হোসেনের আমলে দিন মিটিয়ে দেওয়ার ছিল এজিদ, তাই ইমাম হোসেন নিজের জান পরিমাণ মাল সব কিছু শহীদ করে দিলেন, আবাল বৃদ্ধা সব শহীদ করে দিলেন, কিন্তু দিনকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেলেন। দিন হয়ে দিনকে বাঁচালেন কেন? মুহাম্মদ দিন হোসেনের কাছে পানা চাইছে, আলী দিন হোসেনের কাছে পানা চাইছে, হাসান দিন হোসেনের কাছে পানা চাইছে, সব নবুয়ত দিন হোসেনের কাছে পানা চাইছে। তো মুহাম্মদ বলছে হোসেন আমি দিন, তুমি না বাঁচালে আমি মুহাম্মদ বাঁচবো না। আলী বলছে আমি দিন, তুমি না বাঁচালে আমি বাঁচবো না। তাই খাজা বাবা দেখেছেন যে দিনে মুহাম্মদকে বাঁচাতে গেলে হোসেন হাত দেবে না, দিনে আলীকে বাঁচাতে গেলে হোসেন হাত দেবে না, দিনে হাসানকে বাঁচাতে গেলে হোসেন হাত দেবে না, দিনে ফাতেমাকে বাঁচাতে গেলে হোসেন হাত দেবে না, মাথা দিয়ে দেবে, হাত বাঁচিয়ে দেবে। মুহাম্মদ দিন, হোসেন বাঁচিয়েছেন, হোসেন পানা দিয়েছে।
আশ্রয় দিয়েছে, আলী দিন হোসেন আশ্রয় দিয়েছে, হাসান দিন হোসেন পানা দিয়েছে, খুদ হোসেন দিনকে বাঁচিয়েছে, দিনকে বাঁচিয়েছে। হায় হায়, দিন পানা। বাস শেষের দিকে একটা টপিক, প্রশ্ন। আমরা হাজার হাজার কেরামতের কথা বলি না, না কেরামতের কথা থাক, সবরের কথা থাক, একটা কথা তুলে ধরি। ইমাম হোসেন জানতেন, মনোযোগ দিয়ে শুনছেন আপনারা? মানে স্টেজটা এমন, মুখ ঘোরাতে গেলে এবার মাইকের আওয়াজ ডিস্টার্ব করে, এই জন্য আর কি। ইমাম হোসেন সাল্লাম জানতেন যে শহীদ হবই, শহীদ না হলে দিন বাঁচবে না। আর এজিদের টার্গেট ইমাম হোসেনের সাথীকে না হোসেনকে? তাহলে টার্গেট হোসেন, হয় এজিদের হাতে হাত দিক, আর তা নাহলে জং করে মাথা দিক। জং যুদ্ধ হওয়া মানে তুই 22,000 সোলজার, আর মুসলিমে কজন ইমাম হোসেন থাকবে। তাও আবার ইমাম হোসেনকে শহীদ করার জন্য, মাথা নেওয়ার জন্য 3 দিন, কি জি 3 দিন পানি বন্ধ, খানা পিনা বন্ধ। ইমাম হোসেন আওলাদ খাজা গরিব নওয়াজ, তিনি গোলামের গোলাম হয়ে পৃথ্বীরাজকে দেখিয়ে দিল, তুই পানি বন্ধ করলো। ইবনে হোসেন, হোসেনের বেটা, হোসেনের গোলামের পানি বন্ধ করতে পারবে না, পানি আমার কৌটায় আয়। পানিকে ডেকে নিল। আর যিনি খাজা বাবার আকা, খাজা বাবার মাওলা, খাজা বাবার সৈয়দ, খাজা বাবার আমজাদ, খাজা বাবার যিনি ইমাম, সেই ইমাম পানি বিহনে ইন্তেকাল করে শহীদ হয়, পানি আনতে পারলো না। বিরাট ব্যাপার না? জেনে বুঝে 4 বছরের সাকিনাকে পিপাসার তো কাঁদতে দেখছেন, জেনে বুঝে 6 মাসের শিশু জীব বের করে দিয়েছে দেখছেন, পানি আনতে পারলেন না। একটা নাজারা জানেন, মা জয়নব কখনো আলী আসগরকে কোলে নেয়, রবাব কখনো আলী আসগরকে কোলে নেয়, চাচি কখনো আলী আসগরকে কোলে নেয়, ইমাম হোসেন কখনো আলী আসগরকে কোলে নেয়, আব্বাস আলমদার কখনো আলী আসগরকে কোলে নেয়, কাশেম ভাতিজা কখনো আলী আসগরকে কোলে নেয়, আলী আকবর কখনো আলী আসগরকে কোলে নেয়, কখনো ফুফি কোলে নেয়, কখনো মা কোলে নেয়। যখন ঘুমাবার সময় হয় সবাই জমিনে ঘুমায়, সবাই মাটিতে ঘুমায়, কিন্তু আলী আসগরকে ঘুমাবার সময় জমিনে ঘুম করায় না, মাটিতে ঘুম করায় না, সারাদিন কোলে রাখে। আর ঘুমাবার সময় যখন সবাই মাটিতে ঘুমায়, আলী আসগরকে আপনার ঝোলা ঝুলিয়ে, ঝোলনায় ঝুলিয়ে ঘুম করায়। কারণটা কি? ইমাম হোসেন কি চাইছেন? ওমা তাশাউনা ইল্লা আইয়াশা আল্লাহ, হে আল্লাহ বলছেন, হে আমার আহলে বাইত, তোমরা যেটা চাও তার বেশি, আমি যেটা চাই তার বেশি তোমরা চাও না। অতএব আল্লাহ যেটা চায়, আহলে বাইত আলী হোসেন সেটাই চায়। আল্লাহ চাওয়ার উপরে হোসেন নিজস্ব চায় না। তাই হোসেন কি দেখছেন যে আল্লাহ তুমি চাইছো পানি বন্ধ থাক। পানি তো বললেই চুটকিতে ঝাঁপিয়ে পড়তো, তুমি চাইছো পানি বন্ধ থাক। সবরের মোকাম তাই করি, তোমার চাওয়াতে আমি রাজি। যদি আমার নানা মুস্তফার হিম্মত বেঁচে যায়, তোমার চাওয়াতে আমি রাজি। তাই আমি আলী আসগরকে জমিনে ঘুম করাবো না। কেন না? আমার জাদ্দে আমজাদ ইসমাইল আলাইহিস সালাম মাত্র পায়ের এদিকে মা হাজেরা পানির পিপাসায় দৌড়াদৌড়ি করছে, পানির পিপাসায়, আর ইসমাইল পানির পিপাসায় কাতরাচ্ছে। তখন পায়ের গোড়ালি মেরে মেরে যখন এড়িটা জমিনে লাগলো, ঠোকর খেয়ে খেয়ে জমজম কূপ তৈরি হয়ে গেল। তো আলী আসগর যদি জমিনে ঘুম করে দিই, পায়ের গোড়ালি ঠুকে দেয়, তো আবার একটা জমজম তৈরি হয়ে যাবে। ইয়া হোসেন লাব্বাইক। তো আমার ইমাম হোসেন কেন চাইলেন না
আল্লাহর চাওয়ার উপরে উনি সবর করলেন। ইন্নাল্লাহ মা'আস সাবিরিন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবরকারীদের সঙ্গে থাকে। আমার ইমাম হোসেন সবরের মোকাম আল্লাহর রাজিতে রাজি। তাই আলী আসগরকে জমিনে ঘুমাতে দিলেন না, জমিতে শোলালেন না। কারণ যদি একবার পায়ের গোড়ালি মেরে দেয় তো পাছে একটা বলে, হোসেন জেনে বুঝে আলী আসগরকে মাটিতে শুলিয়েছ যাতে একটা, আর আমি আল্লাহ বরদাস্ত না করতে পারি। ইমাম ঘরের সাহেবজাদা পায়ের গোড়ালি ঢুকলো, কুয়া হলো না। আর কোথায় যে নবী না হলে ইসমাইল ইব্রাহিম হতো না, তার পায়ের গোড়ালিতে জমজম হলো। তো এই জন্যে আলীর পায়ের গোড়ালি মারলেই কুয়া হয়ে যেত। হ্যাঁ, তার প্রমাণ যখন হিন্দুস্তানে পৃথ্বীরাজের সোলজাররা আনাসাগর ঘিরে ফেললো, খাজা গরিব নওয়াজ একটা কৌটা নিয়ে পাঠালো, জানে না ঘিরেছে, দেখছে সোলজাররা সব ঘিরে রয়েছে। ফকির সাহেব যাচ্ছে লোটা নিয়ে, সোলজার, এই ফকির মুসলমান কোথায় যাচ্ছিস? বলে পানি আনতে। পৃথ্বীরাজ বলেছে মুসলমানদের এখানে বসবাস হবে না। কালকে পৃথ্বীরাজ বলেছিল মুসলমানকে দেখতে পারে না, আজকে পৃথ্বীরাজের বাচ্চা অনেক এসে গেছে। কি মুসলমানকে দেখতে পারে না? কালকে হোসেনের গোলাম ছিল, পৃথ্বীরাজকে কুরবানি দিয়েছে, পৃথ্বীরাজকে জাহান্নামে পাঠিয়েছে। আজকে সব এজিদের গোলাম, তাই পৃথ্বীরাজের বাচ্চার কিছু করতে পারে না। হ্যাঁ, কি বুঝতে পারেন না? কনফিউজ। আজকে এজিদের গোলাম মৌলবীরা পৃথ্বীরাজের কিছু করতে পারেনি, পৃথ্বীরাজের বাচ্চারা কিছু করতে পারেনি। কি কালকে অত বড় সালতানাত পৃথ্বীরাজ, তাকে পৃথ্বীরাজের ইমাম হোসেনের গোলাম সাইজ করে দিয়েছে, জাহান্নামায় ঢুকিয়ে দিয়েছে। আর আজকে সেই পৃথ্বীরাজের বাচ্চারা এসছে, এই তো এরা তো হোসানি না, তো এজিদের গোলাম। তো পৃথ্বীরাজের বাচ্চাকে হারাবে, এজিদের বাচ্চাকেই জয়ী করাবে। সর্বদা দেখো লাজ ঝাঁটা খাচ্ছে। হ্যাঁ ভাই আমার, ফকির মুসলমানদের পানি হবে না। পৃথ্বীরাজ বলেছে যাও। খাজা বাবার কাছে ফিরে গেলেন খালি, এ বেটা খালি ওটা কেন? হুজুর মাওলা, পৃথ্বীরাজ সোলজাতে ঘিরে ফেলেছে, পানি দেবে না। বলে ফকির মুসলমানদের পানি দেবো না, কারবালার মতো তড়পে তড়পে মারবো, না হলে পালা। বলে ও, এরা কারবালাকে ভেবেছে। খাজা বাবা হেসে বলছে, এটা কি আবার নতুন কথা? এর আগে আমার আকা মাওলা হোসেনের পানি বন্ধ করেছে, এবার আমাদের বন্ধ করবে, এতে আবার কি আসে যায়? এটা কি নতুন? আচ্ছা আচ্ছা, তুমি এটা বস, যা ওই পাহাড়ের চূড়াতে উঠে যা, গিয়ে বল पानी तुझको खाजा पिया बुला रही है। पानी के डेगे से आना सागर के ना राजस्थान কাহিনী ভারতের ইতিহাস লিখছে যে শুধু আনা সাগর নয়, রাজস্থানের ভূমির মধ্যে নালা, নদী, কূপ, এমনকি পায়খানার পানি, পেচ্ছাবের পানি, নোংরা পানি, ভালো পানি, মায়ের পানির মতো দুধ, সেটাও কিন্তু কৌটাতে খিঁচে নিয়েছে। যারা ভালো শোন, কখন এলো দেখতে পায় না, শুকিয়ে গেছে, সবাই দেখতে পাচ্ছে। দেখলো হাহাকার, পানি বিহনে মরবে, পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে আন্দোলন। এই পৃথ্বীরাজ রাজার পাপে আজ রাজ্য নষ্ট। তখন বাধ্যতামূলক বাঁচার তাগিদে, পাবলিকের মারের বাঁচার তাগিদে বাদশাহ সব দল বল শুনে দিয়ে নিজে বলছে, খাজা বাবা কি যা দেখালেন চমৎকার, হ্যাঁ তাই করি আপনাকে নমস্কার, আমাদের বাঁচান, পানি দেন। বলে দেখ, আমি শান্তির জন্য এসেছি, সালামতির জন্য এসেছি, ইসলামের জন্য এসেছি, কাউকে কষ্ট দেওয়ার জন্য আসেনি। যা মাফ করে দিলাম, পানি ঢেলে, পানি ঢেলে দিয়ে। তো পানি ঢেলে দিল, কে দেখলো না, পানি ভরে গেল, সবাই দেখতে পেল। এখানে ইমাম হোসেনের যিনি গোলামের গোলাম, তিনি পানি এনেও দেখিয়ে দিলেন, ভরিয়েও দেখিয়ে দিলেন। আর ইমাম হোসেন পানি বিহনে মারা গেলেন, আর এখানে ইমামের গোলাম পানি পান করে কেরামত দেখিয়ে দিলেন। কার মর্তবা পড়ে বলবো? খাজা বাবা এটাই বলতে যাচ্ছেন, শোন, এটা কারবালা নয়, আর আমি কারবালাতে নেই, আমি হিন্দুস্তানে, আমি ভারতে, আমি দিন বাঁচাতে আসিনি, দিন ফয়লাতে এসেছি। আর কারবালাতে আমার ইমাম হোসেন দিন বাঁচাতে গিয়েছিলেন। দিন বাঁচাবার জন্য সবরের মোকাম, দিন ফয়লাবার জন্য সবরের মোকাম নয়, কেরামতের মোকাম।
তাহলে দিন যদি না বাঁচে দিন ফায়লাবো কি করে? তাহলে দিন বাঁচাতে হলে সবর, তাহলে দিন পাওয়া গেলে তবে কেরামত। তাহলে হাজার কেরামতের উপরে সবরের মোকাম উঁচু, ঠিক না বেঠিক? তাহলে সবর দেখো কোন দিকে আছে, যেদিকে সবর আছে ওদিকে আল্লাহ আছে, যেদিকে সবর নাই ওদিকে আল্লাহ নাই। হোসেন যেদিকে সেদিকে সবর। আজকে সবরওয়ালা কারা না? যারা হোসাইনি। অতএব আল্লাহ সেই দিকে আছে। তো ব্রাদার মিল্লাত, বাস লাস্ট টপিক, আমার ইমাম হোসেন। আমার ইমাম হোসেন আগেই যদি শহীদ হয়েছেন হুরের জায়গায়, হুর প্রথম হয়েছিল না, হুর বিন ইয়াজিদ প্রথম শহীদ হয়েছিল, তো হুরের জায়গায় যদি ইমাম হোসেন শহীদ হয়ে যায় তাহলে আলী আসগর বেঁচে যায়। কেননা যদি নবীর খানদানকে পুরো মারার টার্গেট থাকতো তাহলে ইমাম হোসেনের পরে কেউ অত বড় উঁচু ইমাম ছিল না। ইমামে সজ্জাদ, সৈয়দুস সাজিদিন, ইমাম জানুল আবেদিন, ওনার নামও আলী আলাইহিস সালাম। জি, ওনাকেই তো এজিদ মারতে পারতো। দরবার পর্যন্ত নিয়ে গেল, খুলে দিল যে আমি খানদানি রাখবো না। মেরেছে কি? মারে না। তাহলে টার্গেট হোসেন, নবীর পুরো খানদান নয়। কিসের জন্য টার্গেট? নবী বলেছেন হোসেনের হাত নবীর হাত, নবীর হাত আল্লাহর হাত। এজিদ দেখতে চেয়েছিল হোসেন যদি দিয়ে দেয় হাত তাহলে মনে করবো মোহাম্মদের ধর্ম এটা নয়, ঢাকসলা ধর্ম ছিল। ইমাম হোসেন প্রমাণ করে দিয়েছে এজিদের কাছে যে মোহাম্মদের হাত প্রকৃত আল্লাহর হাত। এই হোসেন হাত দেবে না, মাথা দিয়ে দেবে। তাহলে ইমাম হোসেন মুহাম্মাদের হাতকে আল্লাহর হাত প্রমাণ করে দিয়েছে। দিনের কলমা পড়তে গেলে হোসেনের কাছে এসে কলমা পড়তে হবে। জিন্দেগি ভর তুমি মুনাফিক রয়ে যাবে, তা না হলে খুব সাবধান। তো ইমাম হোসেন যদি, এই মুক্তাসার বলছি, তেস্তি বেশি করবো না, ইমাম হোসেন যদি আগে শহীদ হয়ে যেতেন ঝামেলাই ছিল না। কাসেম ভাতিজা বেঁচে যেতেন, হুবাহুব দেখতে মুহাম্মাদের মতো আলী আকবর বেঁচে যেতেন, 6 মাসের শিশু আলী আসগর বেঁচে যেতেন, আলী আকবর বেঁচে যেতেন, সেকিনা 4 বছর কন্যা বেঁচে যেতেন, নবীর মহিলাদের বেইজ্জতি হতো না। হ্যাঁ, কিন্তু উনি আগে না হয়ে একের পর এক ভাতিজা, সাহেবজাদা, আলী আকবর, আব্বাস আলমদার ছায়ার মতো সারা জীবন যে হোসেনকে আগলে রেখেছেন। আখেরে আলী আসগর সবকে শহীদ করে 72 নম্বরে কেন উনি শহীদ হলেন? কারণ কি? কারণ কি? বাস ছোট করে বলে দিয়ে, কারণ কি? আমার নবীর লাকাব আল্লাহ দিয়েছেন রাহমাতাল লিল আলামিন, সারা জাহানের রহমত দেনে वाला নবী মুস্তাফা। আর সেই রাহমাতুল আলামিনের নওয়াসা ইমাম হোসেন। নবীরই তো রং পাওয়া যাবে না, নবীর রং পাওয়া যাবে না, নবীর নূর পাওয়া যাবে না। ইমাম হোসেন বলতে চাইছেন, ওরে এজি দিও, এত নসিহত করলাম শুনলি না? তো তোদের যদি এত তলোয়ারের পিপাসা থাকে, তোদের যদি এত রাগ থাকে, জিদ্দি থাকে, তো অন্তত তলোয়ারের পিপাসা বুঝিয়ে নে, তৃষ্ণা বুঝিয়ে নে। লে আলী আসগরের রক্ত নিয়ে নে, আলী আকবরের রক্ত নিয়ে নে, আলী আকবরের জওয়ানি লুটে নে, কাসেম ভাতিজার জওয়ানি লুটে নে, ওরে আব্বাস আলমদারের বাজু নিয়ে নে, আরে হুর বিন জিয়াদের নিয়ে নে, আনসারদের জান নিয়ে নে। 71 জনের জান নিয়ে ঠান্ডা হয়ে যা। যদি এই পর্যন্ত আমার পর্যন্ত না আসিস, আমাকে কতল না করিস, অন্তত তোরা সুপারিশ পাবি। কেন না? কাতলে কাসেম গুনাহগার হবে, কাফের হবে না, গুনাহগার, শদীদ গুনাহগার। কেন? কাসেম দিন নয়, দিন মাননেওয়ালা মোমেন, মোমেনের কাতেল। কাতলে কাসেম, কাতলে মোমেন, কাতলে আলী আকবর, কাতলে মোমেন, কাতলে আলী আসগর, কাতলে মোমেন, কাতলে আব্বাস, কাতলে মোমেন, মোমেনের কাতেল। তো আমি সুপারিশ করবো, আল্লাহ এরা দিনের কাতেল নয়, এরা মোমেনের কাতেল, শক্ত গুনাহ হলো, আমার সুপারিশ এদেরকে মাফ করে দাও, সুপারিশ করব। কিন্তু আমার পর্যন্ত আসিস না। কাতলে আমি, আমাকে কতল করলে কাতলে মুমিন হবি না। আমাকে কাতল করা মানে দিনকে কাতল করা। আমি দিন, হোসেন হলো দিন, দিন কাতল করা মানে কাফের হয়ে যাবি, আর সুপারিশ হবে না। এই জন্য ইমাম হোসেন নিজের খানদান বলিদান দিয়ে 71 নম্বর পর্যন্ত রহমত দেখিয়েছেন।
নহমত দেখিয়েছেন। আমাকে কতল করেছেন, আমাকে কতল করা মানে দিনকে কতল করা। 72 নম্বর। কোনো বাপ চায় সে ছেলেকে বাঁচায়, নিজে কতল হয়? ইমাম হোসেন চাইলেন যে আমার ছেলে নিয়ে এলে অন্তত সুপারিশ করবো, আমি রাহমাতুল আলামিন নওয়াসা। তো আমার ইমাম হোসেনকে কতল করে এজিদিয়াত কাফের প্রমাণিত হয়েছে। আর সেই এজিদিয়াতকে যারা আজ মানে তারাও কাফের প্রমাণিত। আল্লাহ যেন আমাদের এই ধরনের এজিদিয়াত কাফেরদের কম থেকে বাঁচিয়ে ইমাম হোসেনের কদম তলে, আহলে বাইত রাসূলের কদম তলে, ইমামগণ আহলে বাইত রাসূল আইম্মা তাহরিনগণের কদম তলে যেন ইমান আমান সালামতে রাখেন। আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি আলামিন। আয় আল্লাহ, যতটুকু আমাকে বলিয়েছেন কোরআন ও হাদিস ও মান্তিকের আলোকে, ততটুকু আমি পৌঁছে দিলাম আপনার বান্দাদের মাঝে। আপনার কোরআনের কালাম বলে যাও, হেদায়েত করার মালিক তুমি আল্লাহ। আমি যেটুকু বলার বললাম, আমার কাজ, আমি দায়িত্ব পূরণ করলাম যতটুকু পারলাম। আল্লাহ এবার আপনার দায়িত্ব, যারা যারা শুনেছে তারা হেদায়েত হবে না হবে নি আপনার হাতে রইল, আপনি বোঝেন। আমার দায়িত্ব পালন করলাম। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি আলামিন।